আসসালামু আলাইকুম। অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে দেওয়ার হোমওয়ার্কটি সলিউশন দিব। তোমরা যারা করেছো তারা একটু মিলিয়ে নিবে। আমাদের যে টেক্সটটি ছিল সেটি হচ্ছে বাংলাদেশি কুইজিনের উপর ছিল। আমি টেক্সটটি তোমাদের একবার পড়ে শোনাচ্ছি। Bangladeshi cuisine is rich and varied with the use of many spices. We have delicious and appetizing food, snacks and sweets. Boiled rice is our staple food. It is served with a variety of vegetables, curry, lentil soups, fish and meat. Fish is the main source of protein. Fishes are now cultivated in ponds. Also, we have freshwater fishes in the lakes and rivers. More than 40 types of fishes are common. Some of them are carp, rui, katla, magur, chingri. Shutki or dried fishes are popular. Hilsa is very popular among the people of Bangladesh. Panta ilish is the traditional platter of panta bhat. It is steamed rice soaked in water and served with a fried hilsa slice, often together with dried fish, pickles, lentil soups, green chilies and onion. It is a popular dish on the Pohela Boishak. The people of Bangladesh are very fond of sweets. Almost all Bangladeshi women prepare some traditional sweets. Pitha, a type of sweets made from rice flour, sugar syrup, molasses and sometimes milk, is a traditional food loved by the entire population. During winter, Pitha Utsav, meaning Pitha festival, is organized by different groups of people. Sweets are distributed among close relatives when there is good news like births, weddings, promotions, etc. Sweets of Bangladesh are mostly milk-based. The common ones are Rasgulla, Sandesh, Gulab Jamun, Kala Jamun, and Chom Chom. There are hundreds of different varieties of sweet preparations. Sweets are therefore an important part of the day-to-day life of Bangladeshi people. আমাদের চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সারের যেই প্রথম প্রশ্নটি ছিল দ্য ওয়ার্ড কুইজিন ইন দ্য টেক্সট মিনস, তার উত্তরটি হবে স্টাইল অফ কুকিং। কুইজিন মিনস এ স্টাইল অফ কুকিং। বি নাম্বার, দ্য ওয়ার্ড ডেলিশিয়াস মিনস highly pleasant to the taste. Delicious means highly pleasant to the taste. The word molasses means syrup obtained from raw sugar. Syrup obtained from raw sugar. Panta ilish is a typical platter of panta bhat. Panta ilish is a typical platter of panta bhat. E number, which of the following pairs do not match? Snacks shutki. স্ন্যাক্স শুটকি এই পেয়ারটি ম্যাচ করে না। এফ নাম্বার, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড রিলেটিভস মিনস? দ্য ওয়ার্ড রিলেটিভস মিনস হবে এখানে কিথ অ্যান্ড কিন। কিথ অ্যান্ড কিন। হোয়েন ডু ওয়েমেন মোস্টলি প্রিপেয়ার পিঠাস? উত্তরটি হবে ইন উইন্টার। ইন উইন্টার। এবার আমরা 2 নম্বরে চলে যাই। আমাদের 2 নাম্বারটি হচ্ছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইয়োর রিডিং অফ দ্য অ্যাবভ টেক্সট। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট হ্যাজ মেড বাংলাদেশি ফুড সো স্পেশাল? সম্ভব উত্তর, দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস হ্যাজ মেড বাংলাদেশি ফুড সো স্পেশাল। বি নাম্বার হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম ফিশ হোয়াট আদার ফুডস ডু উই ইট উইথ রাইস? সম্ভব উত্তর, অ্যাপার্ট ফ্রম ফিশ উই ইট ভেজিটেবলস, কারি, লেন্টিল স্যুপস, মিট, পিকলস, গ্রিন চিলিস অ্যান্ড অনিয়ন উইথ রাইস। তোমরা ভালোভাবে একটু খেয়াল করবে, তোমাদের উত্তরের সাথে অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ হলে তোমরা ভাববে যেটা উত্তর সঠিক হয়েছে। তোমরা নিজের ভাষা যেভাবে ইউজ করো। সি নাম্বার, হাউ ডু পিপল সেলিব্রেট দ্য গুড নিউজ? পিপল সেলিব্রেট দ্য গুড নিউজ বাই ডিস্ট্রিবিউটিং সুইটস অ্যামং দ্য ক্লোজ রিলেটিভস। People celebrate the good news by distributing sweets among the close relatives. D number, how do the women of Bangladesh prepare pitha? The women of Bangladesh prepare pitha with rice flour, sugar syrup, molasses and sometimes milk. এই হচ্ছে আমাদের 4টি প্রশ্নের উত্তর, যা তোমরা তোমাদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিবে। এবার আমি 3 নম্বরে চলে যাচ্ছি। 3 নম্বরের টেক্সটে আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। The people of Bangladesh are very fond of hilsa fish. It is very popular among the people of Bangladesh. Among হচ্ছে এর উত্তর। Panta ilish is a traditional platter of panta bhat. Platter হচ্ছে বি এর উত্তর।
It is steamed rice soaked in water and served with a fried hilsa slice, often together with dried fish, pickles, lentil soups, green chilies and onion. It is a popular dish on the পহেলা বৈশাখ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর উত্তর হচ্ছে অ্যামং, বি হচ্ছে প্ল্যাটার, সি হচ্ছে সোকড, ডি হচ্ছে পিকলস আর ই হচ্ছে পপুলার। এবার আমরা আনসিন পার্টে চলে যাচ্ছি। আনসিন পার্টটি আমরা দেখতে পাচ্ছি মিল্টনকে নিয়ে লেখা। টেক্সটটি তোমাদের জন্য আমি আরেকবার পড়ে দিচ্ছি। Born on December 9, 1608 in London, Milton spent most of his boyhood in this city. At the age of 17, he went to Cambridge for study and spent 6 years at Horton in unprofessional study. In 1638, he started his foreign tour, which helped in molding his cultured and poetic mind. In the year 1640, Milton married Mary Powell, a young girl of 17. His wife died in 1652, leaving him with 3 daughters. He married his second wife in 1656, but 2 years after she also died. Of all his poems, Paradise Lost is said to be his greatest. He finished the composition in 1664, which was published 3 years later. His old age was nevertheless healthful, and he had an easy death on November 8, 1674. আমাদের এখানে সম্ভাব্য উত্তরটি হচ্ছে প্রথমে 1 নাম্বার লন্ডন, 2 নম্বরে হচ্ছে ইন 1625, 3 নম্বর হচ্ছে ইন ক্যামব্রিজ, 4 নম্বর হচ্ছে 1638 এবং 5 নম্বর হচ্ছে ম্যারিড ম্যারি পাওয়েল। তাহলে আমরা 1-এ পাচ্ছি লন্ডন, 2-তে পাচ্ছি ইন 1625, 3-তে পাচ্ছি ক্যামব্রিজ, 4-এ পাচ্ছি 1638 এবং 5-এ পাচ্ছি ম্যারি পাওয়েল। এবার হচ্ছে আমাদের ট্রু ফলস। আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল মিল্টন ওয়াজ বর্ন ইন 1732, এর উত্তরটি হচ্ছে ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে মিল্টন ওয়াজ বর্ন ইন 1608। বি নাম্বার, হি স্পেন্ট মোস্ট অফ হিজ বয়হুড ইন দ্য সিটি অফ লন্ডন, এর সঠিক উত্তর হবে ট্রু। সি নাম্বার হচ্ছে হি ওয়েন্ট টু ক্যামব্রিজ ফর স্টাডি অ্যান্ড স্পেন্ট 3 years দেয়ার, এটার উত্তর হবে ফলস। হি ওয়েন্ট টু ক্যামব্রিজ ফর স্টাডি অ্যান্ড স্পেন্ট দেয়ার 6 years। তাহলে এখানে 3 years-এর জায়গায় কী হবে, 6 years হবে। তারপর হচ্ছে দ্য প্যারাডাইস লস্ট ইজ হিজ গ্রেটেস্ট পোয়েট্রি, ডি নাম্বার উত্তর হবে ট্রু। ই নাম্বার, দ্য প্যারাডাইস লস্ট ওয়াজ পাবলিশ 3 years আফটার ইট হ্যাড বিন কম্পোজড ইন 1674, এর সঠিক উত্তরটি হবে, এটি ফলস উত্তর, এর উত্তরটি হবে ফলস এবং এর কারেক্ট অ্যান্সারটি হবে দ্য প্যারাডাইস লস্ট ওয়াজ পাবলিশ 3 years আফটার ইট হ্যাড বিন কম্পোজড ইন 1664। আমি তাহলে আবার বলছি যে এ নাম্বারের উত্তরটি হবে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইন 1608। বি নাম্বার উত্তরটি হবে ট্রু, সি নাম্বার উত্তরটি হবে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে স্পেন্ড দেয়ার 6 years। তারপর ডি নাম্বার উত্তরটি হবে ট্রু, ই নাম্বার উত্তরটি হবে ফলস, এখানে কম্পোজড হবে ইট হ্যাড বিন কম্পোজড ইন 1664। এবার আমি 6 নাম্বারে চলে যাচ্ছি। 6 নাম্বারের টেক্সটটি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। Honesty is a great virtue. প্রথমে হবে আমাদের ভার্চু, দ্য ম্যান হু পজেস ইট is said to be honest. He is respected by all and hated by none. Even a dishonest man cannot but respect him. Endowed with a clear conscience, he enjoys peace of mind. Though he suffers at times, he succeeds in the long run and becomes happy. তাহলে এখানে আমাদের এ উত্তর হচ্ছে ভার্চু, বি হচ্ছে ইট, সি হচ্ছে অনেস্ট, ডি হচ্ছে অল, ই হচ্ছে ইভেন, এফ হচ্ছে বাট, জি হচ্ছে এ, এইচ হচ্ছে পিস, আই হচ্ছে সাফার্স, যেতে হচ্ছে ইন। 7 নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফিল ইন দ্য গ্যাপ যেটা আছে, টাইম ইজ হাইলি ভ্যালুড অর অ্যাপ্রিসিয়েটেড। টাইম ইজ হাইলি ভ্যালুড অর অ্যাপ্রিসিয়েটেড। টাইম ওয়েটস ফর নান। All of us should make proper use of time. The man who makes the proper use of time becomes successful. Those who misuse time cannot succeed in life. All great অথবা successful men of the world have made proper use of time. We should follow them. তাহলে এখানে প্রথম উত্তর যেটা এ হবে ভ্যালুড অর অ্যাপ্রিসিয়েটেড, বি হচ্ছে প্রপার, সি হচ্ছে সাকসেসফুল, ডি হচ্ছে গ্রেট অর সাকসেসফুল, ই হচ্ছে ফলো। এবার আমি তোমাদের ম্যাচিংয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ম্যাচিংটি হবে A+3, we earn money so that we can lead a decent life.
B plus 1, but we should not hanker after money as it results in misery. C plus 5, some people earn money in an unfair way, though it cannot give them happiness. D plus 2, although money is needed for our living, it is not everything. E plus 4, unless we are honest in earning money, we have to suffer a lot. এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচিংগুলো খেয়াল করবে। তো মেয়েরা, আজকে আমি তোমাদের আরেকটি নতুন হোমওয়ার্ক দিব। হোমওয়ার্ক 5 হবে, যেটি আমি তোমাদের টেক্সটটি সিন পার্টের যে টেক্সটটি সেটি পড়ে শোনাচ্ছি। The ethnic people in Bangladesh hold a very important place in the culture of the country. The majority of these people live in the Chittagong Hill Tracts. The others live in the regions of Mymensingh, Rajshahi and Sylhet. They live in forest areas, in the hills and in rural areas. They do jhum cultivation. For this work, they clear a piece of land in the forest, prepare it and sow seeds in it. They are mostly farmers. By religion, they are Hindus, Christians or Buddhists. They speak their own mother tongues. Some of them are the Chakmas, the Marmas, the Tiperas and the Murangs, who live in the hill tracts. The Santals live in Rajshahi, the Khasias and the Manipuris live in Sylhet, and the Hajangs and the Garos in Mymensingh. এটা হচ্ছে টেক্সটটি তোমরা বই থেকে দেখে নিবে। এই টেক্সটটি বই থেকে তোমরা দেখে নিয়ে তোমাদের এমসিকিউগুলো এবং কোশ্চেন আনসারগুলো ফিল আপ করতে পারবে। তাহলে মেয়েরা, তোমরা বুঝতে পারছো আমি কোনটি দেখাচ্ছি তোমাদের টেক্সটটি। তোমরা টেক্সটটি ভালো করে একটু খেয়াল করবে। এখন আমি তোমাদের এমসিকিউর দিকে নিয়ে যাই। এমসিকিউ আমাদের 1 নম্বর এমসিকিউ এ হচ্ছে, দ্য এথনিক পিপল ইন বাংলাদেশ প্লে এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য কালচার অফ দ্য কান্ট্রি। হিয়ার দ্য ওয়ার্ড এথনিক মিনস রুরাল, অ্যাবরিজিনাল, আরবান, ফোক। বি নাম্বার হচ্ছে, দ্য ওয়ার্ড ক্লিয়ার ইন দ্য টেক্সট মিনস টু বি ইজি টু পারসিভ, টু রিমুভ সামথিং, টু বি অবভিয়াস, টু কজ পিপল টু লিভ। সি নাম্বার হচ্ছে, হোয়াট ডাজ ক্রিশ্চিয়ানস আর রেফার টু দ্য context? A religion, the group of ethnic people, the followers of Christianity, the follower of any religion. D number, the word speak means to say something, to talk someone, to communicate, to make a speech. E number হচ্ছে, the people use dash language, foreign, global, native, international. F number হচ্ছে, the ethnic people are mainly tillers, teachers, potters, carpenters. G number, what does the word jhum cultivation refer to in the text? Clearing of the hills, a method of growing crops, a custom of the people, a social system of the aboriginal. তাহলে আমরা এমসিকিউগুলো যা দেখতে পাচ্ছি তার একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এই নাম্বার থেকে তোমরা একটু দেখে নেবে। এবার আমাদের 2 নম্বর হচ্ছে, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য রিডিং অফ দ্য অ্যাবভ টেক্সট। প্রথম প্রশ্নটি পড়ে শোনাচ্ছি, হাউ ডু দ্য এথনিক পিপল হোল্ড আ সিগনিফিকেন্ট প্লেস ইন আওয়ার কালচার? বি নাম্বার, why do you think the ethnic people are mainly farmers? C, what is jhum cultivation?
আর ডি হচ্ছে নেম দ্য এরিয়াস ওয়ার দ্য এথনিক পিপল লিভ। এই হচ্ছে 4টি প্রশ্ন। এবার আমি 3 নম্বরে চলে যাচ্ছি। রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস টু মেক ইট আ মিনিংফুল ওয়ান। আমাদের টেক্সটে হচ্ছে ফোক সংস নিয়ে আমি পড়াশোনা হচ্ছে টেক্সটটি। ফোক সংস আর সাং ইন দ্য ট্র্যাডিশনাল স্টাইল অফ কমিউনিটি or country. Here the dash style includes the themes, words and dash of the songs that have existed for a long time among the dash people. We have a rich history and dash of folk songs in Bangladesh. Of them Palli Giti, Bhatiali, Bhavaiya, Jari, Sari, Gambhira, Lalon Giti, Palagan and songs of Hasan Raja are very dash. তোমরা টেক্সটটা ভালো করে পড়ে নিয়ে তারপর উত্তরগুলো লিখবে। এখন আমরা আনসিন পার্টে চলে যাই। আনসিন পার্টটিতে দেখি আমরা কাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। বাউল শাহ আব্দুল করিমকে নিয়ে আজকে লেখা আমাদের আনসিন পার্টের প্যাসেজটি। তোমাদের জন্য আমি টেক্সট একবার পড়ে দিচ্ছি। বাউল শাহ আব্দুল করিম was one of the most famous folk singers and composers in Bangladesh. He was specialized in Bengali Baul music. Shah Abdul Karim was born in Ujandhol in Derail Upazila, Sunamganj, Sylhet division on 5 February 1916. He spent his whole life in his small village. Shah Abdul Karim grew up with poverty and hardship from his childhood. Poverty made him a farmer, and he started working as an agricultural laborer. Though he was poor, nothing could stop him to make good songs. He was so deeply absorbed in music that he failed to engage himself in some other jobs. In course of time, he grew up and received his training in spiritual and Baul music from his master, Shah Ibrahim Mastan Baksh. At one point of his life, he lost his voice. When he got back his voice, he was above 90 years old. At that time, his voice was beautiful, nice, and the loudest among the elderly persons. He died on 12 September 2009. এটা হচ্ছে আমাদের আনসিন প্যাসেজটি। তোমরা একবার একটু ভালো করে খেয়াল করে নিবে। এখান থেকে আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি যা দেখতে পাচ্ছি সেখানে হচ্ছে আমাদের ডুয়ার বা এজেন্ট আছে, যেটা আমরা হু বা হোয়াট দিয়ে করে থাকি। অ্যাক্টিভিটি আছে এবং পরে যে কলামটি দেখতে পাচ্ছি সেখানে ইয়ার আছে অথবা প্লেস আছে অথবা ইফেক্ট আছে। 3টি যে কোনো একটি করে হতে পারে। প্রথম গ্যাপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ারে বা প্লেস যেটি বা ইফেক্ট যেটি হোক সেটিতে যেটা হবে সেটা লিখবে। 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিতে, 3 নাম্বারটাও হচ্ছে আমাদের ইয়ারের ঘরে বা প্লেস বা ইফেক্টে, 4 নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা আমাদের ডুয়ার বা এজেন্টে, যেটা আমরা পার্সন দিয়ে পাই, 5 নাম্বার হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিতে। ঠিক আছে, তোমরা ভালো করে খেয়াল করবে, টেক্সটে পড়ে নিয়ে উত্তরগুলো লিখবে। এবার আমি 5 নাম্বারে চলে যাচ্ছি। 5 নাম্বারে হচ্ছে আমাদের ট্রু ফলস। আমি কোয়েশ্চেনগুলো পড়ে শোনাচ্ছি। Shah Abdul Karim could not regain his lost voice before his death. Shah Abdul Karim could not regain his lost voice before his death. এটা হচ্ছে আমাদের এ নাম্বারের প্রশ্ন। বি নাম্বার হচ্ছে poverty was a great hindrance to Shah Abdul Karim's talents. আমাদের এখানে যে ট্রু ফলসের জন্য স্টেটমেন্টটি দেওয়া আছে বি এ, সেটা হচ্ছে poverty was a great hindrance to Shah Abdul Karim's talents. সি হচ্ছে he was affluent during his lifetime. He was affluent during his lifetime. D number, he experienced several jobs throughout his life. He experienced several jobs throughout his life. এবং ই হচ্ছে he was a peasant. He was a peasant. ছয় নম্বরের দিকে চলে যাচ্ছি। 6 নাম্বারটি টেক্সটটি আমি তোমাদের পড়ে শোনাই। Women are nowadays as important as men in society. They constitute nearly half of our dash population. So there can be no dash the fact that they too possess dash rights and duty as men enjoy. Dash have noble missions to fulfill as dash.
No nation can make real progress dash half of its population in the dash. So education should be imparted to dash women folk. Without the uplift of dash, the progress of its nation is not dash at all. তোমরা বক্সের ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করবে, টেক্সটটি ভালো করে পড়বে এবং এর সাথে রিলেটেড শব্দ যেগুলো থাকবে ঠিক সেগুলোই তোমরা এখানে বসানোর চেষ্টা করবে। এটা খুব কমন একটি টেক্সট, এ ধরনের টেক্সট তোমরা আগেও করেছো, যেটা করার জন্য তোমাদের কোনো বেগ পেতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। এবার আমি 7 নম্বরে চলে যাচ্ছি। 7 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশকে নিয়ে লেখা টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ দ্য ড্যাশ অফ আ ড্রিম। Here dash means the application of dash technology in all fields. Dash is possible to remove dash from the country by information technology. তোমরা 7 নম্বরটি খেয়াল করবে, টেক্সটটি ভালো করে পড়বে এবং তারপর উত্তরটি লেখার চেষ্টা করবে। 8 নাম্বার আমাদের ম্যাচিং। আমি ম্যাচিংটিও তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। আমাদের কলাম এতে দেখতে পাচ্ছি আছে এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু, বিতে আছে বাট মোস্ট অফ দেম, সিতে আছে টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন অ্যাজ স্টুডেন্ট, ডিতে আছে অ্যাজ এ রেজাল্ট দে কান্ট, এবং ইতে আছে ইট ইজ ট্রু দ্যাট দেয়ার ইজ নো ম্যাজিক। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এতে আছে এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু, বিতে আছে মোস্ট অফ দেম, সিতে আছে টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন স্টুডেন্ট, ডিতে আছে অ্যাজ এ রেজাল্ট দে কান্ট, এবং ইতে আছে ইট ইজ ট্রু দ্যাট দেয়ার ইজ নো ম্যাজিক। আর 1 নম্বরে আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিডস টু নো দ্য গুড প্রসেস অফ রিডিং, রাইটিং অ্যান্ড নোয়িং। 2 নম্বরে আছে ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন। 3 নম্বরে আছে টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন বাট দেয়ার আর সার্টেন থিংস টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, এবং 4 নম্বরে আছে অ্যাচিভ দ্য গুড রেজাল্ট দ্যাট দে ডিজায়ার, এবং 5 নম্বরে হচ্ছে ডু নট নো হাউ টু ডু ইট, ডু নট নো হাউ টু ডু ইট। তোমাদের এটা হচ্ছে ম্যাচিংয়ের অংশগুলো কলাম এ এবং কলাম বি এর, ভালো করে একটু খেয়াল করবে। মেয়েরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং আশা করি সবাই তোমরা বাসায় এই হোমওয়ার্কগুলো করে ফেলবে। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই সমাধানগুলো দিয়ে দিব। তো সেই পর্যন্ত সবাই তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে সে দোয়া করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।